Well, namaste. Welcome to Mission SCE Science Tutorial 2076. My name's Lil Hamal Akash. I'm from Chitwan, Nepal. You can meet me in skyhamal@gmail.com as well as in the Facebook Akash Hamal. Well, आजको ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई साइन्सको प्रिन्सिपल लज र हाइपोथेसिसको बारेमा अध्यापन गराउँदैछु। विशेष गरेर साइन्स पुस्तकभित्र 15 वटा प्रिन्सिपल्स लज र हाइपोथेसिसहरु इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। तिनीहरु यसरी लिस्टिङ गरिएको छ। Number 1, Newton's universal law of gravitation. Number 2, Pascal's law. Number 3, Archimedes' principle. Number 4, law of flotation. Number 5, working principle of thermometer. Number 6, principle of calorimetry. Number 7, Mendeleev's periodic law. Number 8, modern periodic law or Moseley's periodic law. 9, principle of lab preparation of carbon dioxide gas. 10, principle of lab preparation of ammonia gas. Similarly, Mendel's law of dominance. Next, Mendel's law of segregation, also called Mendel's law of purity of gametes. 13, planetesimal hypothesis, also known as George Offel's hypothesis. Number 14, nebular hypothesis, also known as Kant-Laplace hypothesis. Number 15, tidal hypothesis, also known as Jean and Jeffrey's hypothesis. अब आजको पहिलो लबाट सुरु गरौँ। Newton's universal law of gravitation. न्युटनको विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त. It states that the gravitational force in between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. दुईवटा पिण्डहरू बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुईवटा पिण्डहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ र तिनीहरूको बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। पास्कल्स लॉ, पास्कलको सिद्धान्त. When a pressure is applied to a liquid kept in a closed container, equal pressure is transmitted perpendicularly to all the directions. यदि एउटा बन्द बाडो भाँडो भित्र रहेको लिक्विडमा एक ठाउँबाट प्रेसर दिने हो भने त्यति नै प्रेसर लम्ब रूपमा चारैतिर प्रसारण हुन्छ। Archimedes' principle states that your principle ले भन्छ when a body is partially or wholly immersed in a liquid, it experiences an upthrust, which is equal to the weight of the liquid displaced by it. यदि कुनै पनि वस्तुलाई पूर्ण रूपमा अथवा आंशिक रूपमा एउटा लिक्विडमा ग्यासमा पनि लागु हुन्छ डुबाउने हो भने यसमा ऊर्ध्वचाप लागु हुन्छ। त्यो ऊर्ध्वचाप जति त्यो वस्तुले लिक्विडलाई विस्थापन गर्यो त्यति नै बराबर हुन्छ। नम्बर 4, लॉ अफ फ्लोटेशन, लॉ 1 को सिद्धान्त. यस सिद्धान्त अनुसार when a body is floating on a liquid, it displaces the liquid equal to its weight. यदि कुनै बडी लिक्विडमा फ्लोट भइरहेछ भने
यसले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थलाई विस्थापन गर्छ। अब नम्बर 5 वर्किङ प्रिन्सिपल अफ थर्मोमिटर। थर्मोमिटरले कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ? ओके, thermometer works in the principle of liquid expands on heating and contracts on cooling. Liquid लाई यदि तताइयो भने एक्सपान्ड हुन्छ र चिसाइयो भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यसको वर्किङ प्रिन्सिपल त्यो हो। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री, क्यालोरीमेट्रीको प्रिन्सिपल। ओके, according to this principle, when a hot body is mixed with the cold body, the heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the cold body, provided that no heat is escaped to the surroundings. Calorimetry को principle अनुसार यदि तातो वस्तुलाई चिसो वस्तुसँग मिसाइयो भने तातो वस्तुले छोडेको ताप बराबर चिसो वस्तुले प्राप्त गरेको ताप हुन्छ, जबकि सराउन्डिङमा कुनै पनि ताप लस हुन हुँदैन। अब 7 नम्बरमा छ मेन्डलिभ्स पेरियोडिक ल। मेन्डलिभको पेरियोडिक सिद्धान्त यस अनुसार the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic weights. You can say atomic masses instead of weights. तत्त्वहरूको फिजिकल प्रपर्टिज र रासायनिक प्रपर्टिज तिनीहरूको एटमिक माससँग पेरियोडिक फंक्सन हुन्छ। मोडर्न पेरियोडिक ल, यसलाई मोसलेस पेरियोडिक ल पनि भनिन्छ। यो चाहिँ जसले प्रोपाउन्ड गर्यो उसको नाम पछाडि राखिएको हो। Okay, according to modern periodic law, the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. यो मेन्डलिभ्स पेरियोडिक ल र मोडर्न पेरियोडिक ल उस्तै छ, तर पेरियोडिक फंक्शन अफ देयर एटमिक वेट्स भन्छ यो मेन्डलिभ्स पेरियोडिक लमा। मोडर्न पेरियोडिक लमा एटमिक नम्बर भन्छ, लास्टमा गएर नम्बर। Okay. अब 9 principle of lab preparation of carbon dioxide gas. कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई ल्याबमा बनाउने प्रिन्सिपल सिद्धान्त। ओके, यसको प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज प्रिपेयर्ड इन द ल्याब बाय द रिएक्सन अफ limestone and dilute hydrochloric acid. When calcium carbonate reacts with the dilute hydrochloric acid, it gives calcium chloride, water, and carbon dioxide. यसलाई रिएक्सन में यसरी लेख्न सकिन्छ calcium carbonate CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2. हैन? अब नेक्स्ट प्रिन्सिपल अफ ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनिया ग्यास। एमोनिया ग्यासलाई ल्याबमा कसरी बनाउने? एमोनिया ग्यासलाई ल्याबमा एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई तताएर बनाइन्छ। Ammonia gas can be prepared in the lab by heating ammonium chloride and calcium hydroxide. As for chemical reaction, NH4Cl plus CaOH whole to gives on heating CaCl2 plus H2O plus 2NH3. यो यसरी भयो। अब हामी जान्छौँ मेन्डल्स लॉ अफ डोमिनेन्स। मेन्डलको प्रबलताको नियम। ओके,
अब Mendel's law of dominance states that when two pure organisms having a pair of contrasting characteristics, only one character will appear in F1 generation. That appear character is known as dominant character, and the hidden character is known as the recessive character. यो सिद्धान्त अनुसार यदि दुईवटा प्योर अर्गानिजम जसको एक जोडा क्यारेक्टर डिफरेन्ट हुन्छ तिनीहरूलाई क्रस गरियो भने F1 जेनेरेसनमा एउटा मात्रै क्यारेक्टर देखिन्छ। जस्तो कि कालो र सेतो, कालो मुसा र सेतो मुसा, कालो मुसा मात्रै F1 जेनेरेसनमा आउने भयो। जुन क्यारेक्टर F1 जेनेरेसनमा देखिन्छ त्यसलाई डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनिन्छ र जुन F1 जेनेरेसनमा हिडन हुन्छ, लुप्त हुन्छ त्यसलाई रिसेसिभ क्यारेक्टर अथवा लुप्त गुण भनिन्छ। F1 जेनेरेसनमा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर मात्रै आउने भएको हुनाले यसलाई ल अफ डोमिनेन्स भनिएको हो। नम्बर 2 Mendeleev's law of segregation, मेन्डलको छुट्टिने गुण। यसलाई Mendeleev's law of purity of gametes, यसलाई मेन्डलको ग्यामेटको शुद्धताको नियम पनि भनिन्छ। Okay, it states that the hybrid obtained in F1 generation possesses two types of characters, dominant character and recessive character. These two characters remain for a long time but do not get mixed each other. And these two characteristics, the dominant characteristic and the recessive characteristic, will segregate at the time of gamete formation to give the pure lines to some extent in the successive generations. Okay. मेन्डलको सिद्धान्त अनुसार F1 जेनेरेसनमा प्राप्त भएको हाइब्रिडमा दुई प्रकारको गुण हुन्छ। एउटा डोमिनेन्ट गुण, प्रबल गुण र अर्को लुप्त गुण, रिसेसिभ क्यारेक्टर। ती दुईवटा गुणहरू सँगै रहन सक्ने भए, जस्तो कि हाइब्रिड टर्म भन्नु पर्यो भने क्यापिटल टी स्मल टी, यिनीहरू धेरै समयसम्म सँगै रहन्छन् तर मिक्स हुँदैनन्। यिनीहरू ग्यामेट फर्मेसन हुने बेलामा यसरी छुट्टिन्छन्। यसरी छुट्टिने भएको हुनाले दुईवटा डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स छुट्टिने भएको हुनाले यसलाई मेन्डल्स ल अफ सेग्रिगेसन भनिएको हो। र अर्को यसलाई ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाइब्रिड भयो, हेटेरोजाइगस भयो, क्यापिटल टी एन्ड स्मल टी, यो हाइब्रिड टल भयो। तर यसले ग्यामेट दिने बेलामा त कि क्यापिटल टी मात्रै दिने भयो कि स्मल टी मात्रै दिने भयो, यसका मतलब कि यो प्योर टल भयो, प्योर टल दिने वाला ग्यामेट भयो, यो प्योर डॉट दिने वाला ग्यामेट भयो। यसका मतलब ग्यामेट त हेटेरोजाइगस छैन, ग्यामेट प्योर छ। त्यही भएर हुनाले यसलाई ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स पनि भनेको। The gamete formed by the hybrid is always pure. Okay, gametes are pure. That's why it's called Mendel's law of purity of gametes. अब हामी जाउँ थर्डमा प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस, जॉर्ज ओफन्स हाइपोथेसिस। जॉर्ज ओफन्सले दिएको कारणबाट यसलाई जॉर्ज ओफन्स हाइपोथेसिस भनिएको। यो हाइपोथेसिस अनुसार यो बिलियन्स अफ इयर्स अगाडि सनसँग गएर एउटा कोमेट ठोकियो र यसले सनको एउटा पार्ट स्प्लिट गरायो। त्यो पार्ट फ्र्यागमेन्ट भयो, स्याटेलाइट्स र प्लानेट्स बन्यो। प्लानेट्सले सनलाई रिभल्भ गर्न सुरु गर्यो र स्याटेलाइट्सले प्लानेट्सलाई रिभल्भ गर्न सुरु भयो। यसरी प्लानेट्स र स्याटेलाइट इन्क्लुडिङ अर्थ बन्यो।
According to planetesimal hypothesis, or a comet struck to the sun, splitting a part of it, and that splitted part fragmented into smaller pieces, forming planets and satellites, thus forming the solar system and the planets, including the Earth. Number 14, nebular hypothesis. नेबुलासँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसलाई नेबुलर हाइपोथेसिस भनिएको हो। ओके, यो सिद्धान्त अनुसार यो स्पेसमा केही पनि थिएन सुरुमा है। के भयो भन्दाखेरि यहाँको ग्यास, डस्ट पार्टिकल्स र क्लाउड्स यो ग्यादरिङ गर्न सुरु गर्यो है, ग्यादरिङ गर्न सुरु गर्यो, एक्युमुलेटेड हुन सुरु गर्यो। सुरु हुँदै गर्दै गर्दाखेरि यो लार्ज मास, ह्युज म्यासिभ मास बन्यो, त्यसलाई नेबुला भनियो, NEBULA, नेबुला। अब के भयो भन्दाखेरि नेबुलाको आउटर रिङ स्प्लिट भयो, ब्रेक भयो। ब्रेक भइसके पछाडि यो फर्दर फ्रेगमेन्टेड भयो र प्लानेट्स र सैटेलाइट्स में डेभलप भयो, जसले त्यो बिचको रिमेनिङ कोरलाई रिभल्भ गर्न सुरु गर्यो र सेन्टरको जुन मास थियो, विशेष गरेर ग्यासबाट बनेको, स्पेशली हाइड्रोजनबाट बनेको, त्यो सनमा इभल्भ भयो। यसरी होल सोलर सिस्टमको विकास भयो। ओके, इन द स्पेस द क्लाउड, dust particles and gases accumulated to form a huge mass called nebula. Nebula broken into its smaller pieces, especially out of its outer ring. The fragmented part of outer nebula evolved as planets and satellites. The inner core evolved as the sun. Thus, a whole solar system was evolved billions of years ago. यसरी नेबुलर हाइपोथेसिसबाट पुरै सोलर सिस्टमको विकास भयो। नेक्स्ट, टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस टाइडसँग सम्बन्धित छ, also known as Jean-Jeffrey's hypothesis. After the propounder, Jean-Jeffreyले propound गरेको हुनाले यसलाई Jean-Jeffrey's hypothesis भनिएको। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो टाइडल हाइपोथेसिस अनुसार एउटा स्टार सनको नजिकबाट जाँदै गर्दा त्यसको गुरुत्वाकर्षणले गर्दा सनको एउटा लब्का इजेक्ट आउट गरियो, त्यसलाई टाइडल इफेक्ट भनिन्छ, जसरी समुद्रमा टाइड आउँछ। अनि त्यो टाइडल मास कुल्ड भयो, फ्रेगमेन्टेड भयो र त्यसले सनलाई रिभल्भ गर्न सुरु गर्यो र त्यहाँ प्लानेट बन्ने क्रममा one of the planets was the Earth, एउटा प्लानेट अर्थ पनि भयो। यसरी सोलर सिस्टमको विकास भयो। According to tidal hypothesis, a star approaching to the sun ejected a huge mass out of the sun due to its gravity by a tidal effect, or due to the tidal effect. That tidal mass fragmented and developed into smaller pieces and started to revolve around the sun. Sunko वरिपरि घुम्न सुरु गर्यो, thus forming the solar system. Okay, that's all for today. So you can directly contact me to my email skyhamal@gmail.com, or you can meet me on Facebook. So if you need something very direct material, you can directly write an email, or you can write a message in the Facebook Messenger. I'll have you from you. Thank you very much. You have a good day today. Best of luck for SAE 2076. Thank you.